Salud, sir. Sir, you come on, sir. Come on. Sir, begin, sir. Begin, number. ముందుగా ఇంతకాలం మీ ప్రేమాభిమానాలు మరి మీ జీవితంతో మీరెంతో నమ్మకం మా మీద తల్లిదండ్రులు ఎంతో నమ్మకం మా మీద పెట్టుకొని మీ బిడ్డలను మాకు అప్పగించారు. మరి ఆ బాధ్యతను రోజు రోజుకి ఇంకా నాలో కసి తపన ఎక్కువ అవుతూ ఉంది. ఎందువల్లంటే ఇవాళ పోటీ సమాజంలో మనం ఈ పిల్లలకి ఏమైనా అన్యాయం చేస్తున్నామేమో అని బాధ కలుగుతూ ఉండేది. అయితే కొన్ని విద్యలు భ్రమదాయకంగా కనపడేవి నాకు. ఈ పేరెంట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి కొన్ని స్కూల్స్ భ్రమదాయకంగా విద్యని దాని మీద ఒక 3 సంవత్సరాలు సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి ఆ భ్రమదాయకమైనటువంటి విద్యను కూడా చక్కగా మనం ఈ టెక్నో స్కూల్స్ని మెడికల్ స్కూల్స్ని ఈ డిజీ క్లాసుల ద్వారా మరి వరప్రసాద్ గారు వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారు, మీరు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయొద్దు, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయండి అని చెప్పి అటువంటి పెద్ద సలహాలు అన్నింటినీ కూడా మీరు తీసుకొని పరిగణన తీసుకొని మంచి అత్యున్నతమైన అధ్యాపక బృందాన్ని మీరు దయచేసి నిదానంగా మాట్లాడుకుంటే యూనివర్సిటీలలో మరి కళాశాలలో అధ్యాపకులుగా పనిచేసి రిటైర్ అయినటువంటి ఉద్యోగుల యొక్క నిష్ణాతులైన పర్యవేక్షణలో మరి యువకులను జోడించి మంచి సిలబస్ మేము అంటే 2nd క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఈ యొక్క 10th క్లాస్ దాకా మనం చెప్పించగలిగితే మరి చక్కగా మరి ఈ టెక్నో క్లాసుల్లో మరి తెలుగు ముఖ్యంగా అంటూ నేను ముందుగా చెప్తే బాగుందో చెప్పలేకపోతున్నాను. మరి పెద్దలు వచ్చారు, వారి ముందు ఈ విషయాలు నేను చెప్పడం కన్నా వారు చెప్తేనే అది చాలా చక్కగా ఉంటుందని భావిస్తూ మరి ముందుగా స్కూల్ నివేదికను చదవలసిందిగా శ్రీ కోటేశ్వర గారిని కోరుతున్నాను. Dear parents, my dear students, it's my pleasure and privilege to stand here in front of you in this great function. Before I go into the details of today's event, I take this opportunity to present before you the success story of Pragna. In fact, this success story is not ours. Honestly, this is the story of our beloved students who achieved goals, and the story of our parents whose ambitions were fulfilled. Our role is purely facilitators.
Pragna was started as a tuition center with great outlook in the year 1993 itself. As the year rolls by, we grow leaps and bounds. According to the times, we introduced various educational methodologies in order to make our students the best in their class. In the process of smart education was introduced the first time in Guntur by us. Result of this, I am proudly saying, many doctors, engineers, chartered accountants, lawyers, and officials in other fields in India and abroad were presented by us. We are always thankful to those parents who shown great confidence in us and will live up to their expectations by providing excellent facilities academically, culturally, and in sports. The ranks or medals or appreciations, whatever it may be, the fruits of our teachers, our students, hard work and effort. This is one reason that today Pragna is here like this in front of you. With this inspiration, as per the changing times, keeping pace with the technological development in order to make our students well equipped with the knowledge, today Pragna is introducing pre-medi, pre-techno, pre-civils oriented classes. With this, we are providing a strong foundation for the students to build his dream career. It means with the help of this, we show the proper direction to the student to identify his goal very clearly. Right from the kindergarten, we teach the students audio visuals under the able care of teachers, not only in the part of education and affection also, to the higher classes, where eminent faculty not only provides subject knowledge and but also shaping them as a good citizens with personal care. That I am proudly say that my staff members who maintain a special bond with each and every student to support all these. Pragna provides one of the greatest infrastructure like science labs, linguistic labs, computer labs, library, transportation facility. As always, for moves and development supported by our parents. This time also, Pragna is very confident this concept is well received and supported. And my request is to spread the message and make the students also benefited in order to fulfill the ambition of their parents. Thank you all. Thank you, sir. యాక్చువల్గా స్కూల్లో మన హోటల్ ఒక స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఒక లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ప్లస్ పాయింట్స్ మైనస్ పాయింట్స్ ఇచ్చి నోట్ చేసి అందులో ఎక్కువ ప్లస్ వచ్చిన వారికి ప్రైజులు మైనస్ వచ్చిన వారికి కొద్దిగా జరుగుతూ ఉండేది. మరి అందరూ మేము చక్కగా తెలుగు ఆహ్లాదకరంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. మా అందరికీ మైనస్ మార్కులు పడిన ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్లో ఈ డైరీలో కోటేశ్వర సార్ గారికి ప్లస్ మార్క్స్ దొరుకుతాయని నేను ఆశిస్తున్నాను. నేను చెప్పిన కరెక్ట్ అనిపించగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మరి ఎంతో ఆతృత తపన మరి ఇవాళ కూడా నైట్ క్లాస్లో స్టడీ అవర్ టీచర్స్ మరి అందరూ ఉన్నప్పుడు కూడా మరి లాస్ట్ 3 months మరి బాగా తక్కువ స్థాయి విద్యార్థుల కోసం అంటే స్లో లెర్నర్ల కోసం ప్రతి రాత్రి అనునిత్యం వారితోనే పడుకుంటూ వారి అభివృద్ధి పదం కోసం మరి కృషి చేస్తున్నటువంటి కోటేశ్వర సార్కి సభాముఖంగా అందరూ కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాము. మరి బంగారు చేతుల్లోనే నేను ఇందాక అన్నాను, మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉన్నది పోయిన సంవత్సరం మార్చి నెలలో 23వ తారీఖున మనం యాన్యువల్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం, 18th యాన్యువల్ డే.
గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు అయినటువంటి శ్రీ మరి ప్రసాద్ రావు గారు వచ్చారు. మరి కేఎస్ వరప్రసాద్ గారు వచ్చారు. మరి ఆ రోజు చెప్పాను, సార్ నేను మెడికల్ స్టూడెంట్ అవ్వాలంటే నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు. మరి మా విద్యార్థులు డాక్టర్లు అయితే చాలా మంది అయ్యారు, కానీ మీ కాలేజీలో నుంచి ఎవరు రాలేదు అన్నారు. తప్పకుండా అవుతారు సార్ అన్నారు. మరి ఈ సంవత్సరం మెడికల్లో మన విద్యార్థులు ఆ కళాశాలలో ఇద్దరు చదువుకుంటున్నారు. మరి బంగారు మాటలు మాట్లాడినటువంటి ఆయనతో, ఆయన బంగారు చేతులతో మరి మనం ఎంతో తపనతో ఎంతో కృషితో ప్రారంభిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రీ మెడి ఓరియంటెడ్ క్లాసులు వారిచే ప్రారంభించబడాలని చెప్పి ఆ రోజే ఏ రోజైతే మన విద్యార్థులకు సీట్లు వచ్చినాయో, మరి చాలా చోట్ల కూడా వచ్చినాయి. అయినా కూడా గుంటూరులో మనం పుట్టిన వాళ్ళం గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో చదువుకోవడం అనేది మనకు ఎంతో గర్వంగా ఉంటుందనే మరి దృష్టితో ఆ రోజు నేను అడిగాను, కొద్దిగా బాధపడుతూ చెప్పాను. మరి వారు ఒక దీవులాగా ఆ రోజు చెప్పారు. మరి ఇద్దరు పిల్లలు మాధురి సార్ ఇద్దరు కూడా ఈ సంవత్సరం వారి కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యారు. మరి అటువంటి బంగారు మనసు మంచి చేస్తున్నటువంటి ఆయన, మరి ఆయన గురించి పొగిడే అర్హత నాకు లేదని నేను తప్పకుండా అనుకుంటాను. మరి నగరంలో అందరికీ తెలుసు ఎంతో కష్టమైన జీవన సమస్య పీపుల్స్ డ్రామా ఉందని. మరి వారు అక్కడ మరి గొప్పగా ఉండాలి. మరి సేవలు ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం కోసం వారి గురించి చెప్పే అర్హత నాకు లేకపోయినట్టు కూడా మన స్కూల్ విద్యార్థులు బంగారు భవిష్యత్తుకు వారి చేతుల మీదుగా నేను ఈ యొక్క మెడి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి తర్వాత ఉపన్యసించగా వేడుకుంటున్నాను. పైరండి. థ్యాంక్ యూ సార్. మరి వారిని పర్సనల్గా కోరుతున్నాను. మనకి ముందుగా అధ్యక్షుల గురించి మాట్లాడినటువంటి సీనియర్ ఇప్పుడు శ్రీ డాక్టర్ జి హనుమంత ప్రసాద్ గారు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ నిట్ హైదరాబాద్, శ్రీ డి మల్లికార్జున గారు, చీఫ్ అడ్వైజర్, గుంటూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్, విఘ్న కాన్వెంట్ అండ్ స్మార్ట్ స్కూల్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కరెస్పాండెంట్ డైరెక్షన్స్కి చక్రమార్ గారు, అలాగే డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ రావు గారు, ఇతర ప్రత్యేక అతిథులు శ్రీ ప్రసాద్ రావు గారు, లైఫాలజిస్ట్, స్నేహ సమర్థ, శ్రీ మార్క్ గారు, అరుణ్ కుమార్ గారు, స్పెషల్ కేటగిరీ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్, వేదిక మీద ఇతర పెద్దలు, సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, అధ్యాపకులు, అలాగే విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ ఈరోజు ఇంకొక మీతో
ఈ సమయం పంచుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు అభినందనలు చెప్తున్నాను. విజ్ఞా కాన్వెంట్ అండ్ స్మార్ట్ స్కూల్ ఎప్పుడు కూడా విద్యా విధానాల్లో మంచి విధానాలు తీసుకోవడం ముందంలో ఉంది, మంచి ప్రకటన చూపిస్తుంది. బహుశా అదంతా కూడా వారి తాతగారైనటువంటి శ్రీ నాయక ఇరవై గారు గౌతమ్ సంఘులు ఆయన స్టార్ట్ చేయడం వలన ఆయన చక్కటి ఇన్సెంటివ్ కాబట్టి ఎలాగైనా కూడా ఆ కీర్తిని అడ్డుపెట్టుకోవాలని తప్పనతోటి ఎప్పటికప్పుడు తత్వాలు తీసుకుంటున్నారు. మనకు తెలుసు ఈ విద్యా విధానాల్లో కానీ విజ్ఞానంలో కానీ చాలా పెద్ద పెద్ద మార్పులు వస్తున్నాయి. సుమారుగా 30-40 సంవత్సరాల క్రితం విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు అంతా కూడా పుస్తకాలు చదవడంతో లేకపోతే టీచర్స్ చెప్పింది విని అర్థం చేసుకుని చదవకపోతే మన విజ్ఞానాన్ని సంపాదించేవాళ్ళం. దాన్ని బట్టి క్లాసుకి ఎగ్జామినేషన్స్ రాయడం పైసలు పెట్టడం జరిగేది. ఇప్పుడు విజ్ఞానంలో చాలా కొన్ని మార్పులు రావడం, చాలా ఎక్స్ప్లోషన్ రావడం, నాలెడ్జ్ ఏ మెడికల్ కానివ్వండి, టెక్నాలజీ కానివ్వండి, ఎన్విరాన్మెంట్ కానివ్వండి, ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా కూడా మెయిన్లీ డిజిటల్ అండ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కానీ వీటితోటి లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఎంతో నాలెడ్జ్ పెరిగిపోయింది విజ్ఞానం. సో కంప్యూటర్స్ డిజిటల్ తోటి ఈ నాలెడ్జ్ కూడా జస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ మౌస్ క్లిక్. మనకందరికీ తెలుసు ఒక విషయాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా టైం పడుతున్నాయి. అలాగే దాన్ని ఒక చెప్పినప్పుడు కూడా విని దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా కొంత కృషి అవసరం అవుతుంది. అలా కాకుండా మనం ఎట్లా చేయాలి అని కొంచెం చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఇంకా ఇట్లా దానిలో మెలకువలు కొత్త జ్ఞానం వస్తుంది కాబట్టి దానిలో మాస్టర్స్ అవుతాం. అలాగే మనం ఈ సభకు ప్రారంభమవడానికి ముందు డిజిటల్ కొన్ని చూపెట్టాలి, కొన్ని సీక్రెట్స్. హార్ట్ ఎలా బీట్ అవుతుంది, 4 ఛానల్స్ ఎందుకు ఉండాలి, అలాగే మిగతా విషయాల గురించి అలా చక్కగా చూపించినప్పుడు అర్థం చేసినప్పుడు చెప్పినప్పుడు అవి బాగా బలంగా నాటుకుపోతాయి కాబట్టి వాటిని ఆ విషయాలు బాగా మర్చిపోవడానికి ఉండదు. విషయాలు అర్థమయ్యేటట్టుగా మన విజ్ఞానం అందించినట్టు చేయడంలో ఈ నాలెడ్జ్ ఇలాంటి ఆడియో విజువల్స్ వినటం, చూడటం, చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా ఒకేసారి జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి విద్యార్థులకి అండర్స్టాండింగ్ బాగా పెరుగుతుంది. అర్థం చేసుకోవడానికి, మర్చిపోవడం ఉండడానికి లైఫ్ టైం మనం పెట్టుకోవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. అలాంటి ఎన్నో కొత్త విషయాలు మన విజ్ఞాన స్కూల్, కాన్వెంట్ అండ్ స్మార్ట్ స్కూల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు విద్యార్థుల అభివృద్ధి కోసమని. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు అవన్నీ చేశారు కాబట్టి మనం చూసాం ప్రదర్శనలు. అక్కడ వాళ్ళ సెలక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్, భరతనాట్యం కానివ్వండి, మంచి మంచి తెలుగు భాష అభిమానం చాపడే పద్యాలు, పాటలు అక్కడ వాళ్ళు చిన్న పిల్లలతో ట్రైనింగ్ చేసి చక్కగా ఎలా చేయొచ్చు అని చేసి ప్రతి ఒక్కరి మనసుని కోరుతున్నారు. సో ఈ విధంగా ప్రతి విషయంలో కూడా ఈ స్కూల్ యాజమాన్యం చక్కగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి డిస్కషన్ చూపెట్టి ఇష్టపడి చేస్తానికి చాలా తోడుగా ఉంది. ఈరోజు వస్తే ఈ ఫోటో అండ్ సివిల్స్ సంబంధించినటువంటి ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ అనేది వచ్చాము. మనందరికీ తెలుసు ఒక స్టూడెంట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత కానీ అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది తల్లిదండ్రులు కానీ స్టూడెంట్ కానీ ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. అప్పుడు 10వ తరగతి తర్వాత మెడికల్, ఇంజనీరింగ్ సైడ్, సివిల్స్ ఏదైనా చేసుకోవాలా అలా ఉన్న ఆఫర్స్ అని అప్పుడు వెతుక్కోవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు వెతుకుని తల్లిదండ్రుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని పిల్లల మీద అడిగి నువ్వు మెడికల్ చదువు, లేకపోతే బయాలజీ సైన్స్ చదువు, లేదా ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ చదువు, లేకపోతే సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వాళ్ళ అభిరుచికి వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా పిల్లల్లో ఎట్లాంటి అభిరుచి ఉందా వాళ్ళు నేర్చుకుని తన జీవితం అంతా కూడా దానిలో ఏమైపోయి మంచి అభివృద్ధిలోకి వస్తారా. బికాస్ ఈ యూనివర్సిటీ అనేది చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది అన్నమాట.
10th క్లాస్ పాస్ అయిపోయినట్టు కొంచెం లేట్. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ టెక్నాలజీ స్కూల్స్లో ఇంకా ముందు నుంచి కూడా సుమారుగా 6th 7th క్లాస్ నుంచి కూడా అసలు మనం స్టూడెంట్ నేర్చుకోవడం ఎలా పక్క నేర్పితే గుర్తుంటుందనే కాకుండా ఏ విషయాలు ఉంటాయి, ఏ విషయాలు నేర్చుకుంటే మెడికల్ లేకపోతే మెడికల్ సైన్స్కి సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ ఏమేమి చేయవచ్చు ఫ్యూచర్లో ఒక ఆక్యుపేషన్ తీసుకొని చదివి ఆక్యుపేషన్ తీసుకుని చేయడానికి అంటే సివిల్స్ వెళ్ళి సివిల్ సర్వీసెస్ కావాలా, పోలీస్ ఆఫీస్ కావాలా, ఐఏఎస్ ఆఫీస్ కావాలా, డాక్టర్ కావాలా, ఇంజనీర్ కావాలా, అదే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కావాలా, వేరే అధ్యాపకులు తీసుకోవాలా, వాటిలో కష్టాలు వాడు నేర్చుకుంటే తర్వాత లైఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, ఏ విద్య గోల్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఏ విషయాల్లో అవగాహన చక్కగా పెంచుకోవాలనేది 7వ తరగతి నుంచి కూడాను స్టూడెంట్స్కి అలవాటు చేస్తాం అనేది దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అన్నమాట. ఈ ప్రీ కోర్సెస్లో కూడా మెడికల్ కోర్స్ అంటే ఏంటి, ఆ మెడికల్ కోర్సులో ఎలాంటి విద్య నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళ అవకాశాలు ఏముంటాయి, వాళ్ళ అవకాశం నేర్చుకుని విద్యను అభ్యసించిన తర్వాత ఏ ఆక్యుపేషన్స్ వృత్తి నేర్చుకోవచ్చు, అక్కడ వృత్తులు ఉంటాయి కదా, ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, కరెక్ట్గా చేస్తే ఎలాంటి గుర్తింపు వాళ్ళకి వస్తుంది, తర్వాత ఏం చేయొచ్చు, వాళ్ళ లైఫ్లో ఎలా స్థిరపడవచ్చు, ఎలా అభివృద్ధి సాధించవచ్చు అనే ఈ టార్గెట్స్ కోర్స్ అన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్కి 7వ తరగతి నుంచే వాళ్ళకి కొంత ప్రవేశానికి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇది చక్కటి ఆలోచన. దీని తల్లిదండ్రులను కూడా చక్కగా మనస్ఫూర్తిగా తీసుకొని వాళ్ళ పిల్లలు ఈ డిఫరెంట్ దాంట్లో వాళ్ళ యాక్టివ్ ఏంటి, వాళ్ళ దేంట్లో చక్కటి అభివృద్ధి ఉంది, దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నారు, దేంట్లో వస్తే పక్క బయట వస్తారు అనేది అందరూ అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఎక్కువ టైం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఒకవేళ మార్క్స్ వల్ల కూడా టైం ఉంటుంది, 7th 8th 9th 10th లోపల. సో ఒకటేంటంటే ఆ ఇంటి గురించి తెలుసుకోవడం, విద్య అవకాశాల గురించి అవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్లో చేయడం వలన స్టూడెంట్స్కి, తల్లిదండ్రులకి, టీచర్స్ కూడా గమనించడానికి వీలవుతుంది. ఈ స్టూడెంట్ ఎలాంటి వాటికి ఎక్కువ అభివృద్ధి చూపిస్తున్నాడు అని వాటికి స్టూడెంట్స్ తోటి పేరెంట్స్ తోటి ఇంటరాక్షన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఒక విద్యార్థి ఏ స్టడీస్ కృషి చేస్తే మంచి స్టేజ్లోకి వస్తారనేది దీని ఉద్దేశం అన్నమాట. ఇలాంటి చక్కని ఆలోచనతోటి ఈ కోర్సెస్ విభాగాలు కల్పించినటువంటి ఈ ప్రజ్ఞ కాన్వెంట్ స్మాల్ స్కూల్ అధ్యాపకులకి, యజమానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ అవకాశం చక్కటిది, ఇవంతా కూడా తల్లిదండ్రులు చక్కగా వినియోగించాలని కోరుకుంటూ మనకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు, అదేవిధంగా విద్యార్థులకు మంచి అవగాహన కల్పించే విధంగా మీరు ప్రసంగించారు. మీరు చెప్పిన విధంగానే మేము ప్రణాళికాబద్ధంగా ఈ యొక్క విద్యా విధానాన్ని రూపొందించుకోవడం జరిగింది. ఇటువంటి విద్యా విధానాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్నప్పుడు అయినప్పుడు కూడా ప్లస్గా యోగాని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ మరీ ఎక్కువ కంటెంట్ని పిల్లల మీదకి అంటే వారి మీదకి మనం ప్రయోగించకుండా తక్కువ స్థాయిలో అంటే 2nd క్లాస్ వారికి వారి స్థాయికి తగ్గట్టుగా, అదేవిధంగా 5 క్లాసుల్లో 8th 9th వారికి కొద్దిగా వారి స్థాయిలో చక్కగా అవగాహన పూర్తమైన తరగతులు నిర్వహిస్తాము. మరి అదేవిధంగా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహాన్ని మరి ప్రయాణం తీసుకొని మరి వచ్చే సంవత్సరం ఇదే విధంగా మళ్ళీ మీ చేతుల మీదే మరి సక్సెస్ సాధించి ఆ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ కూడా చేసుకుంటామని మరి దానికి మీ ఆశీర్వాదం కావాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మరి ఒక ఆదర్శప్రాయుడైన విద్యావేత్తగా మరి ఆయన మేము చూసాము చిన్నప్పటి నుంచి. మరి వారిని చూసి మేము నేర్చుకొని ఇన్స్పైర్ అయిన విషయాలు ఎన్నో ఉన్నవి. మరి అవి ఇక్కడ మనం చర్చించుట అంత సమయం లేదు, వస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. మరి గొప్ప గోల్డ్ మెడల్ సాధించి గొప్ప విద్యాదశలోనే మంచి మేధావిగా మరి ప్రజలందరి చేత మరి కీర్తించబడి మరి ఢిల్లీలోని ఐఐటిలో ఎంటెక్ చేసి WMSc చేసి అదేవిధంగా ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో నిష్ణాతుడైన నిపుణులుగా రాణించి మరి వారి చేతుల మీదుగా
మా ఈ టెక్నో స్కూల్ని ప్రారంభించడం అనేది ఒక గర్వంగా మేము తలుస్తున్నాము. మరి మేము మరి మా విద్యా సంస్థ నుంచి శ్రీ హరిశంకర్ ప్రసాద్ గారిని గంధం హరిశంకర్ ప్రసాద్ గారి చేతుల మీదుగా మరి ఈ టెక్నో స్కూల్ని ప్రారంభించవలసిందిగా మరి కోరుతున్నాము. ప్లీజ్ సార్. ఈ ఆర్టిస్టిక్ కార్యక్రమం జనరల్గా స్కూల్లో ప్రారంభించాలి. అయితే మరి మనకి ఎగ్జామ్స్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మన స్కూల్లోని తరగతి గదులు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేయడానికి మరి 2 నెలల సమయం పడుతుంది. మరి ఆ 2 నెలల సమయం వేసవి కాలంలో అయితే సమ్మర్ హాలిడేస్ వెకేషన్స్లో చక్కగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మరి అప్పుడు ప్రారంభించాలంటే మంచి ముహూర్తాలు లేవు. అదేవిధంగా మరి విద్యార్థులు కూడా మన నూతన సంవత్సరం గురించి తెలుసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో ఇలా ఇక్కడ ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని ఎట్లా చేయాలనేది తెలియక చాలా సతమతమవుతూ ఉన్నాము. ఈ విధంగా ఫోటో ఫ్రేమ్ ద్వారా చేసి అవి ఈనాటి ప్రతిమలే మరి అన్ని టెక్నో క్లాసులో, అన్ని మెడికల్ క్లాసులో, అన్ని సివిల్ క్లాసులో ఈ ఫోటోలు ఉండడం జరుగుతుంది. అది ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా, ఒక రోల్ మోడల్లో లాగా అది మనకు ఒక ఏం లాగా ఉండాలనే దేశంలో ఇట్లా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో తెలియజేస్తున్నాను. మరి మన కోసం మరి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి మన చిన్నారులతో కలవాలని చెప్పి వచ్చినటువంటి శ్రీ జి హరిశంకర్ ప్రసాద్ గారిని ధన్యవాదాలు కోరుతున్నాను. వేరేటువంటి పెద్దలు డాక్టర్ కెఎస్ వరప్రసాద్, ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్, శ్రీ పి మల్లికార్జునరావు, చీఫ్ అడ్వైజర్, గుంటూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, అలాగే శ్రీ ఎన్ చక్రనాథ్, కరెస్పాండెంట్, ప్రజ్ఞా కాన్వెంట్, శ్రీ ఎన్ కోటేశ్వరరావు గారు, డైరెక్టర్, ప్రజ్ఞా కాన్వెంట్, అలాగే ప్రత్యేక ఆహ్వానితులైనటువంటి శ్రీ డి ప్రసాదరావు, లైఫాలజిస్ట్, అండ్ శ్రీ వల్లూరి మా, స్పెషల్ కేటగిరీ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్, రిటైర్డ్, అలాగే శ్రీ మదన్ మోహన్ మాలవే గారు, అడ్వైజర్, ప్రజ్ఞా కాన్వెంట్ అండ్ స్కూల్, స్మార్ట్ స్కూల్స్, అలాగే తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు అందరికీ కూడా వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ శుభాభినందనలు. విద్యార్థులంతా కూడా చాలా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉన్నారు, చాలా ఎనర్జెటిక్గా కూడా ఉన్నారు. ఓకే, సో మీ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నా యొక్క హృదయాభినందనలు. అలాగే మీ అందరికీ కూడా KISS, కిస్ అంటే ఏంటి? విద్యార్థుల ద్వారా మీరంతా సైలెంట్గా ఉంటే విద్యార్థులంతా వింటున్నారా? మీరంతా సైలెంట్గా ఉంటే చివరిలో నేను మీకు KISS అంటే ఏంటి చెప్పబోతున్నాను. ముఖ్యంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కొన్ని చూశాను నేను.
కొన్ని అటెండ్ అవ్వడం కూడా జరిగింది. ఆ 3 పీలు ఏంటి అని మీరు అడిగితే, ఫస్ట్ పీ వచ్చేసి భాషణ, రెండో పీ వచ్చేసి భజన, మూడో పీ వచ్చేసి భోజన. భాష, భజన్, భోజన అంటే మనం వచ్చేసి మాట్లాడుకుంటాం, తర్వాత భజన చేసుకుంటాం, తర్వాత ఏదో స్నాక్స్ ఏదో తినేసి పోతాం. అయితే ఈ కార్యక్రమం గురించి నన్ను పిలవడానికి ఈ ప్రజ్ఞా రథసారథులైనటువంటి చక్రరావు గారు, కోటేశ్వరరావు గారు నాతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే మాట చెప్పారు, మన ప్రోగ్రాంలో ఎటువంటి భజన కార్యక్రమాలు అవసరం లేదు, మన స్కూల్ ఏంటో మా స్కూల్ ఏంటో విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకి, వాళ్ళకి 94 నుంచి కూడా తెలుసు. అయితే మీరు మా విద్యార్థులకి, తల్లిదండ్రులకి ఒక మంచి ఉపదేశం ఇవ్వండి, మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఈ రోజున క్లుప్తంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పి ముగిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ ప్రజ్ఞా స్కూల్ రథసారథులైనటువంటి కోటేశ్వరరావు గారు కానీ, చక్రనాథ్ గారు దాదాపు ఒక 6-7 సంవత్సరాల కిందట హైదరాబాద్లో మా ఇన్స్టిట్యూట్కి రావడం జరిగింది. సో వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో ఏమేమి కోర్సులు ఉంటాయి, ఎటువంటి విభిన్న రకాల కోర్సులు ఉన్నాయి, అలాగే వాటికి కావాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి, అర్హత, ఎటువంటి అర్హతలు కావాలి, దానిలో ప్రవేశం పొందాలంటే ఎటువంటి శిక్షణ అవసరం అవుతుంది, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు. జనరల్గా ఏంటంటే మాకు పేరెంట్స్ వస్తుంటారు ఎప్పుడైనా ఈ రకమైన వివరాలు అనడానికి. ఇప్పుడు మేము కూడా నేను అలాగే అనుకున్నాను, ఎవరో పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల అడ్మిషన్ గురించి వచ్చారు అనుకున్నాను. కానీ మీరు చూస్తే చాలా యంగ్గా ఉన్నారు. అయితే వీళ్ళు బహుశా వాళ్ళ సిస్టర్స్ కానీ బ్రదర్స్ గురించి అనుకుంటారు అనుకున్నాను. అయితే అంతా ఇంట్లో నేనైతే అడిగితే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, మాది ఒక స్కూల్ ఉంది గుంటూరులో, మేము మా స్కూల్ పిల్లలకి వాళ్ళకి ఎటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి, 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎటువంటి కోర్సులు ఉన్నాయి అనే ఒక అవగాహన కలిగించడం కోసం మేము వచ్చామండి అని చెప్పారు. మాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. జనరల్గా ఎటువంటి వాటికి ఒక స్కూల్ వారు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయడం రిజల్ట్ వస్తే నాకు తెలిసి అదే లాస్ట్ టైం కూడా, అంటే ఒక పేరెంట్స్ ఉన్నటువంటి ఎటువంటి కన్సర్న్ ఉంటుందో, ఎటువంటి ఉత్సుకత ఉంటుందో వాళ్ళ స్టూడెంట్ వాళ్ళ అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలను చదివించుకోవాలని, అటువంటి ఉత్సాహంతో, అటువంటి జిజ్ఞాసతో వచ్చి దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళ పిల్లలకి వాటి గురించి చెప్పి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసి చేస్తున్నారంటే అప్పుడే నాకు వీళ్ళ మీద ఒక మంచి అభిప్రాయం కలిగింది. సో ఆ తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో వీళ్ళు పిలవడం జరిగింది, రావడం జరిగింది, వీళ్ళ స్కూల్ గురించి తెలుసుకున్నాను. వీళ్ళ గురించి 1-2 ముఖ్యంగా నాకు బాగా నచ్చినాయి. ఒకటి, శ్రమ నీ ఆయుధం అయితే విజయం నీ బానిస అవుతుంది. శ్రమ నీ ఆయుధం అయితే విజయం నీ బానిస అవుతుంది. చాలా చక్కటి లోకోక్తి. అంటే మనం కష్టపడి చూస్తే విజయం రాగం చేస్తుంది. సో అదే స్ఫూర్తితో వాళ్ళు వాళ్ళ స్కూల్ని ఒక చిన్న స్థాయి నుంచి ఈరోజు నగరంలో ఒక ప్రముఖ స్కూలు అయ్యే స్థాయి తీసుకొచ్చారు. మీ విద్యార్థులకి ఇంతకంటే స్ఫూర్తి, ఎందుకంటే ఒక ఉదాహరణ ఇంకేం కావాలి. సో వాళ్ళు గత 7 సంవత్సరాలుగా నేను చూస్తున్నాను వాళ్ళ స్కూల్ యొక్క అభివృద్ధిని. ఏదో స్కూల్ నడుపుతున్నాం అంటే కాకుండా వస్తున్న ట్రెండ్స్ అనుగుణంగా
ఈరోజు ఎటువంటి అభివృద్ధి జరుగుతుంది, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎటువంటి ట్రెండ్స్ వస్తున్నాయి, వాటిని వాళ్ళ స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ముందుకు చదువుతున్నారు. ఇటువంటి విజన్ ఉన్నటువంటి స్కూల్లో డెఫినెట్గా విద్యార్థులు బాగా డెవలప్ అవుతారు. ఈ భాగంలోనే ఈ స్ఫూర్తిలో ఈ యొక్క విజన్ తోటి వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టెప్ ముందుకు వెళ్తున్నారు. అదే ప్రీ మెడి టెక్నో స్కూల్, టెక్నో అండ్ సివిల్స్ కలిగింది. నేను ఇంతవరకు చాలా స్కూల్ చూశాను. వాళ్ళు ఏంటంటే మాది టెక్నో స్కూలు, మాది స్కూల్ ఇట్లా చెప్పుకుంటున్నాను. కానీ వీళ్ళు ఉన్నారు ప్రీ మెడి స్కూల్, ప్రీ టెక్నో స్కూల్, ప్రీ సివిల్ స్కూల్. సో ఏది కరెక్ట్? నిజంగా టెక్నో స్కూల్ అంటే మీరు డిగ్రీ చదువుతున్నారా స్కూల్లో? మీరు టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామ్ చదువుతున్నారా స్కూల్లో? లేదు. ముందు ముందు వాళ్ళు ఒక ఐఐటి ఎంట్రన్స్ కానీ, ఒక ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ కానీ, ఒక మెడికల్ ఎంట్రన్స్ కానీ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి మైండ్ సెట్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళకి అవగాహన కలిగించి వాళ్ళ మైండ్ ఎలా డెవలప్ అయితే వాళ్ళు ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ని ఫేస్ చేయగలరు, ఆ రకంగా తయారు చేయడమే వాళ్ళ ఉద్దేశం. దానికి ఇప్పుడు నుంచే టెక్నో స్కూల్ అంటాము. ఎంతవరకు కరెక్ట్గా మీరు ఆలోచించారు. నాకు తెలిసి ప్రీ మెడి, ప్రీ టెక్నో అండ్ ప్రీ సివిల్ స్కూల్స్ అనేది చాలా సరైన పదం. అది చక్కగా భావాన్ని తెలియజేస్తుంది. సో ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు మీ అభివృద్ధి